وإخوانه من المسلمين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى بشيخنا ومرب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقال إلى أرواح شيخنا ومرب أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن سقال إلى أرواح شيخنا ومرب أرواحنا في حديث ياء بن الخير وأصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وإلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Rapetin aja. Lihatnya nggak enak pegang-pegang gitu, rapetin aja. Salawatullahi taghsha ashrafar rusulil a'taib wa ta'ummul ala jama'an ma bada nurul kawakib. Salawatullahi taghsha ashrafar rusulil a'taib wa ta'ummul ala jama'an ma bada nurul kawakib. Aqbala as-sa'du علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب.
sama-sama dalam tuh. Sama-sama dalam tuh. Kalau masih kosong, kenapa ente di luar sih ente? Kalau masih kosong, maju sini mau menjelek. Marhaban ahlan bi syamsin khafiyat fiha al-kawakib. Marhaban ahlan bi syamsin qad mahat kullal ghayahib. Salawatullahi taghsha ashraf rusulil ataib wa ta'umul ala jama'an ma bada يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب. أنت ملجأ كل عاص، أنت مأوى كل تائب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب. يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. أنت وجهنا نحو بابك ما رجع من ذاك خائب. واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء رحمهم الله تعالى من صلى جاهلا بكيفية الوضوء والصلاة لم تصح صلاته وإن صادف الصحة فيهما القيام لا يكون ركنا إلا بعد تكبيرة الإحرام وقبلها يكون شرطا ويحصل القيام بنسب فقار ظهره أي عظامه. ويسن أن يفرق قدميه بشبر ويكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى
wa an yulsiqa qadamaihi al-itraku aqrabu lil khushu'i wa aghaddu lil basari wal yakun basaruhu mahsuran ala musallahu alladhi yusalli alaihi fa in lam yakun lahu musalla falyaqrab min jidaril haiti aw liyakhutta khattan fa inna dhalika yuqassiru masafatal qasri masafatal basari wa yamna'u tafarruqal fikri wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama rahimahumullahu ta'ala, berkata para ulama rahimahumullahu ta'ala, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salati. Orang yang sembahyang, yang sholat tapi nggak tahu tata cara wudu, nggak tahu tata cara tentang sholatnya. Lam tasihha sholatuhu, maka dihukumkan sholatnya nggak sah tuh. Jadi ada orang sembahyang tapi dia nggak tahu cara wudu sesuai dengan ilmu syariat, juga dia nggak tahu tentang cara sholat sesuai dengan ilmu syariat, maka dihukumkan sholatnya nggak sah tuh. Sembahyang baik yang fardu atau yang sunnah dihukumkan tidak sah. Wa in shadafa sihhata fihima, sekalipun berbetulan sembahyang yang dikerjainnya karena dia nggak belajar, kebetulan pas dengan kesahan sholat orang-orang yang belajar, tetap nggak sah hukumnya tuh. Kenapa demikian? Karena syarat mutlak harus apa? Harus belajar. Yang dibilang jahil tuh nggak belajar, nggak tahu, ikut-ikutan doang. Jadi kalau udah dibilang alim berarti dia sudah apa? Mengetahui cara daripada wudhu atau cara daripada sholat tuh. Jadi orang yang nggak mengetahui tentang cara wudhu, tentang cara sholat sesuai dengan ilmu syariatnya, maka dihukumkan sholatnya dihukumkan tidak sah. Dan sholat itu jangan lupa ya kemarin ya, ada yang disebut dengan rukun, ada yang disebut dengan tentu. Jadi sembahyang yang kita kerjain itu semuanya pasti ada rukunnya, pasti ada sunnahnya tuh, ingatin. Dan rukun itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama disebut dengan rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun. Nah, jadi pertama rukun qalbi, kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Nah, kemudian yang sunnah pun sama, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama disebut dengan sunnah hayat, yang kedua sunnah abad. Tuh, ulang lagi ya. Setiap sembahyang yang kita kerjain itu pasti di sana, baik yang fardu atau yang sunnah sembahyangnya, di sana pasti ada kerjaan rukunnya, pasti ada kerjaan sunnahnya, itu ingetin. Kemudian rukun itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun ingetin tuh. Nah, kemudian kerjaan yang sunnah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama disebut dengan sunnah hayat, yang kedua sunnah abad. Ngerti ya? Langsung ngerti ya? Nah, kemudian rukun tadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rukun qalbi. Nah, rukun qalbi itu apa itu? Rukun yang dinisbahkan kepada hati. Ada berapa dia tuh? 1 apaan tuh? Oh, niat tuh. Pas kita bilang Allah, langsung masuk niat di hati kita. Nah, itulah yang disebut dengan rukun qalbi itu. Pas kita bilang Allah, misalnya sembahyang zuhur, masuk di hati kita usolli fardaz zuhri. Kalau berjamaah tambahkan usolli fardaz zuhri ma'muman atau usolli fardaz zuhri imaman tuh. Itulah yang disebut dengan rukun qalbi. Let's ngerti ya. Jadi pas kita Allah
masuk niat di hati. Nah, niat tersebut yang wajib cuma 3. Pertama, usolli, yang kedua, fardhu, yang ketiga, az-zuhri. Inilah yang disebut dengan rukun qalbi. Nah, kemudian yang kedua, rukun qauli. Rukun qauli adalah rukun yang dinisbahkan kepada ucapan. Ada berapa itu? Ada 5. Yang pertama, mengucapkan takbiratul ihram. Yang itu yang kemarin tuh ya, jangan dibilang oh tapi bilangnya. Nah, yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Yang keempat, selawat kepada Rasulullah di tasyahud akhir. Yang kelima, salam yang pertama tuh. Jadi 5 doang tuh, ingetin. Rukun qalbi 1, niat. Rukun qauli ada 5. Pertama, mengucapkan takbiratul ihram. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir. Yang keempat, berselawat kepada Rasulullah pada tasyahud akhir. Yang kelima, salam yang pertama. Ngerti jelas ya? Kemudian yang ketiga, rukun fi'li. Rukun fi'li adalah apa? Rukun yang disebabkan kepada perbuatan. Ada berapa itu? 11, ingetin tuh. Rukun fi'li ada 11, ingetin. Rukun qalbi 1, rukun qauli 5, rukun fi'li. Yang pertama, berdiri. Yang kedua, ruku. Yang ketiga, tumakninah. Yang keempat, i'tidal. Yang kelima, tumakninah. Yang keenam, sujud. Yang ketujuh, yang kedelapan, duduk di antara. Yang kesembilan, tumakninah. Yang kesepuluh, duduk tasyahud akhir. Yang ke-11, tertib tuh. Tertib tuh ya, dari awal sampai akhir tertib. Itulah yang disebut dengan rukun fi'li. Ngerti? Ulang lagi. Rukun terbagi kepada 3 bagian tuh. Yang pertama, ini kosong sini nih, jangan ke situ, jangan tuh. Sini tuh kosong tuh. Perempuan tuh tadi. Ini kosong sini nih, belakang itu, jangan di belakang. Di depan tuh, depan masih kosong tuh. Jangan di belakang. Pertama, rukun qalbi. Yang kedua, rukun qauli. Yang ketiga, rukun fi'li itu. Yang pertama, rukun qalbi. Rukun yang dinisbahkan kepada, ada berapa dia? Satu, yaitu apa? Ya. Yang kedua adalah rukun qauli. Rukun yang dinisbahkan kepada ucapan. Ada berapa dia? 5. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir. Yang keempat, pada tasyahud akhir. Yang kelima, salam yang pertama. Nah, kemudian yang ketiga, rukun fi'li. Itu berapa tuh? Fi'li 11. Yang pertama, berdiri. Yang kedua, ruku. Yang ketiga, tumakninah. Yang keempat, i'tidal. Yang kelima, yang keenam, sujud. Yang ketujuh, yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, yang kesepuluh, duduk tasyahud. Yang ke-11, nah itulah yang disebut dengan rukun apa? Jelas ngerti ya? Nah, kemudian yang sunnah itu terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama disebut dengan sunnah hayat. Yang kedua disebut dengan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu ingetin tuh. Yang tadi dibilang sunnah ab'ad, sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka disunnahkan, sunnah ya, untuk melakukan sujud sahwi. Nah, kemudian yang kedua sunnah hayat, yaitu apa? Sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka tidak disunnahkan untuk melakukan sahwi. Biar ngerti nih nanti yang juga sama, biar ngerti banget, biar paham banget tuh. Jadi pas kita sembahyang kita udah paham, oh iya ini fardu,
Ini rukun. Oh, ini adalah hukumnya sunnah tuh. Kemudian sunnah abad itu ada berapa itu? Coba dulu. Sunnah abad itu ada berapa? Gua sebutin pertama. Sunnah abad yang pertama tasyahud awal. Yang kedua salawat kepada Rasulullah pada tasyahud. Ulang lagi. Sunnah abad, sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka disunnahkan untuk melakukan. Yang pertama apa? Itu tasyahud awal ada di rakaat berapa? Salatnya salat apa? Zuhur, asar, maghrib. Itu tasyahud awal hanya ada pada sholat yang jumlahnya lebih dari 2 rakaat, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tuh berarti semuanya ada pada rakaat yang kedua. Kita duduk tasyahud awalnya hukumnya apa? Sunnah abad. Jadi tasyahud awalnya hukumnya sunnah abad. Kemudian yang kedua tadi apa? Berselawat kepada Rasulullah di tasyahud awal, hukumnya apa itu? Sunnah. Terus yang ketiga duduk tasyahud. Ingetin ya. Jadi duduk tasyahud awalnya sunnah abad. Kemudian selawat kepada Rasulullah pada tasyahud awalnya hukumnya sunnah abad. Kemudian tasyahud awalnya hukumnya. Ingetin tuh ya. Jadi pertama tadi apa? Tasyahud awal. Yang kedua berselawat kepada Rasulullah pada tasyahud. Yang ketiga duduk tasyahud awal. Yang keempat membaca doa kunut. Yang kelima berselawat kepada Rasulullah. Kemudian yang keenam membaca selawat kepada keluarga Rasulullah. Yang ketujuh membaca selawat kepada sahabat. Ulang lagi. Sunnah abad adalah sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka disunnahkan untuk melakukan. Yang pertama tadi apa? Tasyahud awal. Yang kedua selawat kepada Rasulullah pada tasyahud. Yang ketiga duduk tasyahud awal. Yang keempat membaca doa. Yang kelima pada doa kunut. Yang keenam ada yang lupa nggak tuh? Ada yang lupa nggak? Membaca selawat kepada keluarga Rasulullah di mana? Di mana? Tasyahud akhir. Ingatin tuh. Kan tasyahud akhir yang rakaat 3 maghrib. Rakaat berapa lagi? 4 zuhur, asar, isya tuh. Kemudian pada rakaat yang kedua waktu subuh tuh. Kan tasyahud awalnya ada selawatnya tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa hukumnya tuh? Apa hukumnya tuh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa hukumnya tuh? Hah? Atau sunnah abad? Ulang lagi. Ulang lagi. Ada makan belum sih? Ada makan? Pantas. Minumnya kuah makanya. Jadi tadi wah. Ini pasti ya karimatan Nisa. Ya karimatan Nisa. Pasti kan itu siapa itu? Siapa itu? As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha tuh. Oh iya, baca Fatihah buat bini aja ulang tahun sekarang nih. Ulang tahun yang ke-16. Seumur sampai gini Mbak Amel. Baca Fatihah ya, biar taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kok
Doanya taat sama Allah, sama Rasulullah, nggak taat suami. Kalau udah perempuan, taat sama Allah, taat sama Rasulullah, pasti taat sama siapa? Pasti udah tuh. Intinya di ngaji, di pengajian. Nggak ada lagi udah. Jadi kalau ada seorang perempuan, seorang istri nih, udah taat kepada Allah, yang kedua kepada, pasti taat kepada siapa? Suaminya tuh. Makanya jangan kita pengen taat kepada suami bini, tapi harus taat kepada Allah, Rasulullah, udah pasti taat kepada suaminya tuh. Gitu. Itu yang belum kawin begitu, yang belum kawin. Sama yang udah kawin gitu juga sama. Yang perempuan yang laki sama kayak begitu. Tadi apa tadi itu? Makan. Makan. Odi makan dong. Tadi apa tadi? Tasyahud. Nah iya, ulang lagi tadi. Sunnah ab'ad tadi pertama apa tuh? Tasyahud awal. Yang kedua selawat kepada Rasulullah di tasyahud. Kemudian yang ketiga duduk tasyahud. Yang keempat membaca doa. Kemudian yang kelima selawat kepada Rasulullah pada doa. Yang keenam selawat kepada dan sahabat Rasulullah di. Yang ketujuh apaan? Selawat kepada keluarga Rasulullah di tasyahud. Nah, subuh rakaat yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa hukumnya tuh? Nah, wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa hukumnya? Nah, itu. Jadi selawat ke Rasulullah pada tasyahud akhirnya hukumnya rukun qauli, kemudian kepada keluarga Rasulullah hukumnya sunnah ab'ad. Ngerti ya? Yang ketukar tuh. Kemudian tadi ada sunnah hayat tuh. Sunnah hayat adalah sunnah yang apa? Bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan, maka apa? Tidak disunnahkan untuk melakukan selain apa tuh? Selain daripada apa? Ingetin, pokoknya paling gampang udah, paling gampang. Jadi kita pikir nggak begitu kalimatnya, enggak. Cuma ada yang ringkas. Ada ringkas berarti paham banget, ngerti banget, gampang dipahaminya. Selain daripada apa? Sunnah apa? Gitu aja udah tuh. Jadi sunnah hayat adalah tadi sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka tidak disunnahkan apa? Nah, apa itu? Apa aja itu deh? Nah, yang paling gampang tadi apa? Selain daripada sunnah. Nah, berarti kalau udah selain daripada yang 7 tadi, maka hukumnya adalah apa tadi? Sunnah. Kasih ini apa ya? Di kuping. Itu ulang tahun juga ini sama. Seumur sama Umi 16. Biniannya 16, anak yang pertama umur 19 tahun. 19 tahun. Ini masih asing, ini masih asing. Ayo mulai deh. Eril, ada jadi yuk kesian deh kata kambing liar, kambing liar. Nih dirinya apa ini hukumnya nih? Rukun apa langsung? Terus Ril. Ya dia bingung bener. Sholat apa nih kita nih? Maghrib sekarang nih. Kemarin kan subuh deh tuh. Nah sekarang maghrib nih. Ya bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati hadapan lillahi ta'ala. Dulu dirinya tadi apa? Nah sebutin kesunahan di diri apa pertama? Bareng-bareng. Pertama. Yang kedua. Merenggangkan kaki bagi. Terus masih yang kedua merapatkan kaki bagi. Terus yang ketiga
jari-jari kaki diarahkan ke arah kiblat. Yang keempat, Melafazkan niat. yang keempat apaan? Melafazkan. Ulang lagi. Yang pertama tadi pandangan mata ke sujud. Yang kedua tadi bagi laki-laki merenggangkan kakinya. Berapa maksimalnya? Jengkal. Kemudian bagi perempuan, mas yang kedua, bagi yang perempuan merapatkan kakinya. Terus yang ketiga, jari-jari kaki dihadapkan kemana? Sama lagi perempuan ya. Yang keempat, melafazkan niat. Tuh yang kita baca tuh, usolli tadi tuh fardal maghrib. Mana-mana bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu disebut dengan langsung hukumnya Bang. Nah, terus real. Bareng-bareng terus. Allahu Akbar. Nah, tadi ngucapin tadi apa itu? Langsung hukumnya. Hukum kauli. Terus tadi ada kesunahan di situ. Sebutin pertama Bang. Mengangkat kedua tangan. Sebutin kesunahannya. Pertama, ibu jari sejajar dengan kuping. Yang kedua, sejajar dengan kuping bagian paling. Yang ketiga, telapak tangan sejajar dengan bahu. Apalagi terus, jari-jari tangan yang keempat direnggangkan. Laki perempuan sama. Yang kelima, jari-jari tangan diarahkan ke arah kiblat. Habis belum tuh? Apa lagi? Niat yang wajib. Oh, naruh tadi lu belum main tuh. Yeah. Terus jari tangannya, taruhnya di bawah dada, di atas pusar. Kemudian tangan yang kanan di atas tangan. Nah, kemudian ada pendapat daripada siapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Gimana pendapat beliau? Telunjuk jari tengah taruh di mana? Atas. Kemudian jari manis, kelingking taruh di bawah bagian sebelah mana? Kanan. Kemudian ibu jari taruh di mana? Bawah bagian sebelah mana? Kiri. Habis belum nih? Habis belum? Udah habis tuh. Apalagi terus? Nah, niat di hati hukumnya apa? Hukum kauli. Terus apa lagi tadi? Masuk kauli apa? Kauli. Belum makan sih. Rukun tadi qalbi, ngerti ya rukun? Qalbi. Apa lagi terus? Habis belum? Habis. Nah, apa lagi terus di sini? Baca doa. Apa hukumnya? Sunnah. Bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati. Langsung inna sholat. Jangan dipanjangin, ntar salah. Yuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tuh ente tahu begitu semua tuh, itu bisa nyelamatin dari sisa kubur ente. Jangan kira-kira ini nggak ada pengaruhnya di alam barzah. Ada. Kita bisa sembahyang wudhu secara hukum agama benar, itu bisa apa? Nyelamatin dari apa? Bisa kubur itu, karena merupakan apa? Ajaran syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi apa tadi? Doa iftitah atau tadi apa? Itu hukum tadi apa? Sunnah hayat. Apalagi terus? Membaca
Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini apa hukumnya? Sunnah. Terus bareng-bareng, ayo pelan-pelan tertil. Ingetin makhrajnya, hurufnya, panjang pendeknya sebenarnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hukumnya apa itu? Hukum qauli. Terus habis itu apa? Nah, amin hukumnya apa? Terus apa lagi habis ini? Baca surah apa hukumnya? Baca Al-Kafirun. Bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tertil. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, apa lagi terus? Baca. Takbir intikal dulu. Hukumnya apa itu? Ingetin, kalau ada yang tanya takbir intikal apaan sih? Takbir yang dibaca perpindahan dari satu rukun ke rukun. Nah, ingetin tuh. Kalau ada yang tanya takbir intikal itu apa? Takbir yang dibaca dari perpindahan dari satu rukun ke rukun. Nah, disebut dengan takbir. Apa hukumnya tuh? Sunnah. Ayo baca bareng-bareng ya. Allahu Akbar. Nah, ini apa ini namanya ini? Ini Ariel namanya. Apa namanya ini? Kerjaannya apa? Kerjaannya apa nih? Hukumnya apa tuh? Hukum? Nah, apa lagi terus nih? Apa hukumnya? Nah, di sunnahnya apa di sini? Pertama bareng-bareng meratakan punggung dengan. Yang kedua, menegakkan paha dan betis. Yang ketiga, meletakkan jari tangan di lutut. Ingetin tuh, ini bukan wajib nih, bukan. Ingetin, anting letakin tangan di mana? Di lutut. Itu bukan apa itu? Bukan wajib, bukan rukun. Ingetin, hukumnya apa itu? Sunnah. Ya, ulang lagi tadi yang pertama apa? Meratakan punggung dengan leher. Yang kedua, menegakkan paha dan betis. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan di lutut. Yang keempat, merenggangkan jari-jari. Ingetin. Terus yang kelima, jari tangan dihadapkan ke kiblat. Yang keenam, membaca bareng-bareng, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tadi semua hukumnya apa itu? Sunnah hayat. Apalagi di sini? Ayo, Ariel, terus semua bareng-bareng, ayo. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah apa maknanya artinya? Taqabbalallahu minhu hamdah. Bareng-bareng lagi. Taqabbalallahu minhu hamdahu. Lagi. Taqabbalallahu minhu hamdahu. Taqabbalallahu minhu hamdahu. Apa artinya? Allah menerima
pujian orang tersebut. Ingetin tuh, waktu kita bilang sami Allahu liman hamidah, kita tahu maknanya itu taqabbalallahu minhu hamdahu, artinya Allah menerima pujian orang. Nah, hukumnya apa ini? Hukumnya apa tadi? Sami Allahu liman hamidah, apa hukumnya? Sunnah ayat. Apalagi terus ini? Aril, tidak. Apa ini? Aril tuh. Kerjaannya apa? Tidak tuh. Apa hukumnya? Fi'il. Apa lagi terus? Hukumnya apa? Nah, di sini ada apanya? Sunnahnya pertama apa? Mengulurkan tangan. Yang kedua? Yang kedua? Membaca? Kejapaan? Baca jana apa jana? Nah, biasalah lo. Baca apaannya? Doanya itu Rabbana, zikirnya bukan doa, zikirnya. Ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasbih di sujud sama di ruku, ingetin tuh. Kalau lempengan i'tidal, zikirnya. Bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini hukumnya apa? Sunnah ayat. Terus real. Apa lagi bareng-bareng? Terus takbir. Apa hukumnya? Bareng-bareng. Allahu Akbar. Nah, tapi pas turun ada kesunahannya. Sunnah pertama apa? Meletakkan dua lutut. Yang kedua, meletakkan dua tangan. Yang ketiga, jidat berbarengan dengan hidung. Tuh, itu hukumnya apa semua tuh? Sunnah ayat. Baru sampai di mana itu? Sujud. Nah, kerjaannya apa namanya? Nah, hukumnya apa? Apalagi terus? Hukumnya apa? Nah, di sini ada sunnahnya apa yang pertama? Apa yang pertama? Hah? Bareng-bareng, ayo, yang pertama apa nih? Merapatkan jari-jari tangan. Yang kedua? Hah? Jari tangan diarahkan ke. Yang ketiga? Hah? Iya, jangan otot sama gue dong. Yang ketiga apa yang ketiga? Lain-lain sih laki perempuan. Hah? Bagi laki-laki merenggangkan dua siku dengan dua sisi. Ulang lagi. Pertama tadi apa? Merapatkan jari-jari tangan. Yang kedua, ke arah kiblat. Yang ketiga, bagi laki-laki sunnah dua sisiku sunnah direnggangkan dengan dua sisi lambung. Terus apa lagi? Merenggangkan dua paha dengan perut. Terus apa lagi? Belum kelar tuh laki-laki. Tangan diapain? Diangkat gerah dong. Diapain? Masuk rumah hantu. Tangan diapain? Hah? Diapain tangan laki-laki? Hah? Diapain? Aduh sampai aduh. Gak mati apa? Lupa disujud. Ditandain apa bangunnya? Apa lagi tadi? Laki-laki tadi apa? Merenggangkan dua siku dengan dua selambung. Yang kedua tadi merenggangkan dua paha dengan dua. Terus baca dua. Lagi hamil kali. Opik yang ngomong. Opik kali. Baru makan pisang tadi.
Merenggakan dua paha dengan dua perut. Odi yang berarti dua Odi. Jadi merenggangkan tadi apa? Dua paha dengan perut. Terus laki-laki, masih laki-laki nih apa nih tadi? Diapain tuh? Ini diapain tuh? Bukan diangkat, bukan. Diangkat. Menegakkan dua apa ini? Ini apa namanya sih? Tangan tuh, tegakin. Nah sekarang bagi perempuan. Merapatkan dua siku dengan dua. Oh, perempuan gituin tuh, ingetin tuh. Ya, perempuan gituin. Yang kedua, merapatkan dua paha dengan perut. Yang ketiga, merendahkan tuh. Jangan diapain, tinggiin. Kalau perempuan jangan ditinggiin ya, tapi rendahin gituin tuh. Perempuan tuh, ingetin. Tapi jangan diratain, nggak boleh, makruh. Tetap dia diangkat, tapi nggak apa? Nggak tinggi-tinggi tuh. Jadi segini doang tuh. Pertama tadi merapatkan dua siku dengan dua sisi lambung. Yang kedua tadi merapatkan dua paha dengan perut. Yang ketiga merendahkan apa ini? Kedua lengan. Apalagi terus? Habis belum? Tes lama-lama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Apa hukumnya tuh? Sunnah. Terus apa lagi? Takbir intikal dulu. Ayo. Tangan tuh. Allahu Akbar. Hukumnya apa itu takbir intikal? Nah, ini kerjaannya apa namanya? Duduk di antara. Hukumnya apa? Rukun fi'li. Apa lagi terus? Hukumnya apa? Nah, di sini ada kesunahannya apa? Pertama. Pertama apa? Duduknya boleh boleh iftiras. Ingatin yang kemarin gitu ya. Boleh. Yang kedua iftiras. Yang kedua jari-jari tangan dirapatkan. Lagi perempuan sama. Yang ketiga jari tangan dihadapkan ke arah kiblat. Yang keempat membaca. Doanya itu, zikirnya, doanya apa itu? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbil firli artinya apa? Ya Allah, ampuni dosa aku. Terus warhamni, ya Allah, sayangi aku. Yang ketiga apa ya? Makmur itu Al-Ghanini wa aslih sya'ni, artinya ya Allah perkaya aku dan perbaiki. Ingetin tuh, wajburni artinya Al-Ghanini wa aslih sya'ni, ya Allah perkaya aku. Yang kedua perbaiki keadaan. Apalagi terus wajburni warfani apa artinya? Angkat derajat aku. Terus warzuqni, ya Allah berikan aku rezeki. Terus wahdini, ya Allah berilah aku petunjuk hidayah. Kemudian wa'afini, ya Allah afiatkan aku, karena ada sehat yang enggak afiat. Ini kita minta kepada Allah adalah sehatnya afiat. Ini kayak begini tuh, sehat kita buat ngaji, buat baca Quran, buat baca ratib. Namanya sehatnya apa tuh? Afiat tuh. Apalagi tadi terakhir ya Allah maafkan. Nah, itu hukumnya apa? Sunnah. Habis belum ini? Apa lagi terus? Jut lagi Ril. Ayo bareng-bareng. Allahu Akbar. Ayo terus naik lagi. Yang kedua Ril. Ayo bareng-bareng. Nah, takbir apa tuh? Nah, ini ada kesunahannya tuh. Tadi apa tuh sunnahnya tuh? Disebut pertama apa tadi?
jalsatul istirahat. Apa artinya duduk? Nah, ingetin, bangun dari rakaat yang pertama, kedua, atau dari rakaat yang tiga keempat. Ingetin, jalsatul istirahat, duduk istirahat hanya ada pada pertama. Bangun dari rakaat pertama ke kedua, yang kedua rakaat yang ketiga ke keempat. Itu hukumnya apa itu? Sunnah hayat. Nah, bagi orang yang tadi duduk istirahat, nah sunnahnya apa lagi tadi? Belum kelar tuh, tadi apa tuh? Duduk istirahat, apa lagi tadi tuh? Apa ini? Apa nama itu? Menyandarkan kedua tangan di mana? Di atas sajadah, karpet, atau permadani atau bumi. Terus, apalagi sunnahnya? Sunnah apa itu nama itu? Hayat. Apalagi terus? Nah, pada bacaan takbir intiqalnya ada berapa cara? 3. Yang pertama, diwasal dari sujud yang kedua, kemudian duduk istirahat sampai ke berdiri pada rakaat yang kedua. Yang kedua diapain? Baca takbir intiqalnya sampai mana? Dari sujud yang kedua sampai duduk istirahat. Kemudian dari duduk istirahat sampai berdiri tidak membaca apapun. Yang ketiga, bangun dari sujud yang kedua ke duduk istirahat, tidak baca apapun. Kemudian sampai rakaat yang kedua membaca takbir. Nah, ya, ada berapa tuh? Ada 3. Apalagi terus? Ngangkat, ingetin, kalau duduk istirahat sampai di atas maka sunnah untuk. Tapi kalau anti nggak duduk istirahat, misalnya langsung rakaat yang pertama langsung apa? Diri, itu maka sampai di atas tidak disunnahkan apa? Mengangkat kedua las ya. Jadi kalau duduk istirahat baru disunnahkan mengangkat kedua tangan. Habisnya ada gari nggak? Ada gari nggak? Giri nggak? Ada giri? Hah? Masih kerja? Setelah itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا 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 ربي بلغنا نزور الحضرة ومشاهد أحمد والكفر فهتف جميعا يا أبا الزهراء نحن زوارتكم طبيبا على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا ربي بلغنا زيارتها ونشوف الروضة صلي حتاها سلام
والدمع من مقلات غزير والقلب في حبكم أسير يا قلبي فرح هذا نبينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا شرفنا بنا على المدينة على المدينة ربي بلغنا شرفنا بنا ساقي الحمية عرجعنا واسقني هيا كأسا وفينا وامدح محمد خير البرية فهو الشفيع في المذنبين على المدينة على المدينة ربي بلغنا جرنا بينا 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 على المدينة على المدينة ربي بلغنا جرنا يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بلدة الأولياء بلدة الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه بعلوي بجاه بعلوي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل